وہ بچہ جو ولد الزنا ہے، جس کا ماں باپ کا جو رشتہ ہے حلال ہی نہیں ہے، میرے بھائیوں پیغمبر اسلام نے تو اس بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ جتنا دودھ کے اوپر حق بچے کا ہے، بیٹے کا ہے، اتنا ہی بیٹی کا ہے۔ جتنی پیدائش پہ خوشی بیٹے کی ہے، اتنی ہی بیٹی کی ہے۔ بیٹی بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے۔ بچے کو پوری توجہ دینا یہ بچے کا پہلا حق، کہ جیسے ہی کسی عورت کا حمل 120 دن کا ہو جائے، 4 مہینے بیت جائیں، 4 مہینے کے بعد اس کے حمل کو ضائع کرنا، ختم کرنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا کسی بڑے بندے کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ آج کے خطبہ میں گفتگو کا عنوان بچوں کے حقوق، اس کے متعلق بات کریں گے۔ جس وقت بھی ہم دنیا میں رشتے بیان کرتے ہیں، تعلق بیان کرتے ہیں، فرائض بیان کرتے ہیں، ڈیوٹیاں بیان کرتے ہیں، عزت، ناموس، حقوق کی بات کرتے ہیں، تو عموماً وہ جنریشن ڈسکس ہوتی ہے جو بزرگ ہیں، والدین ہیں۔ ازدواجی معاملات میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن اسی معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ، مضبوط ترین حصہ جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، اور وہ معاشرے کا حصہ بچے ہیں۔ اگر آپ بچوں کی اہمیت، بچوں کے حقوق اس سے نابلد رہیں گے اور اس سے آگاہی نہیں ہوگی، عین ممکن ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو خراب کر بیٹھیں، غیر ذمہ دار بنا بیٹھیں، اور ان کی جو اہمیت ہے اور ان کا جو معاشرے میں کنٹریبیوشن ہے، معاشرے میں ان کا جو حصہ ہے، اس سے انہیں آگاہی نہ دے سکیں۔ اسلام میں بچے کا حق اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، جو میڈیکل سائنسز ہیں وہ اور جو شرعی تحقیقات ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ جیسے ہی کسی عورت کا حمل 120 دن کا ہو جائے، 4 مہینے بیت جائیں، 4 مہینے کے بعد اس کے حمل کو ضائع کرنا، ختم کرنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا کسی بڑے بندے کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ چلتے پھرتے انسان کو مارنا اور 120 دن کا جو حمل ہے اس کو ساقط کرنا، اس کو ختم کرنا، چاہے منصوبہ بندی کے لیے ہو، چاہے خاندان چھوٹا رکھنے کے لیے ہو، چاہے جو اور کئی قسم کے انسانوں کو جو ہے نا وہ اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، کسی بھی زد میں آ کے کچھ لوگ غربت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے اوپر اتنی زبردست اور اتنی خوبصورت تلقین کی ہے ماں باپ کو کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، لوگوں اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ شاید تمہارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اور کئی بندے جو صاحب اولاد ہوتے ہیں اور جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، عموماً معاشرہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس لیے کمزور ہے کہ اس کی اولاد زیادہ ہے، اور لوگ اس پہ رحم کھاتے ہیں، یہ ترش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ زیادہ اس کے بچے ہیں لہذا اس کی پوری نہیں پڑنی۔ تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو 12ویں سپارے کا پہلا کلام یہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین کے اوپر کوئی چوپایا جانور، کوئی ذی روح، کوئی چلنے والی رینگنے والی کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں۔ آپ ساری بات کو روک کے صرف ایک چیز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے فطرت کے مطابق دیتا ہے۔ انسان کو پیدا کیا تو انسان کی فطرت کے مطابق اس کے رزق کو بھی پیدا کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کی خواہش اور فطرت کے مطابق اس کی خوراک دودھ بنایا ہے۔ بکری کو پیدا کیا ہے تو اس کی فطرت کے مطابق اس کی خوراک گھاس کو پیدا کیا ہے۔ شیر کو پیدا کیا ہے تو اس کی فطرت کے مطابق اس کی خوراک گوشت کو پیدا کیا ہے۔ جو قوم جو مخلوق اللہ نے تخلیق کی، اس مخلوق کا اس کی نیچرلی جو ضرورت تھی اس کے مطابق اس کے رزق کو بھی پیدا کی۔ تو یہ بات تو بالکل ہضم ہونے والی ہی نہیں ہے کہ فلاں بندے کے بچے زیادہ ہیں اس لیے وہ غریب ہے، اس لیے وہ کمزور ہے۔ ہم نے کتنے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کا ایک بچہ ہوتا ہے تو پھر بھی حالات جو ہیں وہ بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ایک ہوتا ہے،
माँ बाप की गवर्नमेंट जॉब होती है, साइड बिजनेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद भी घर में सुकून कोई नहीं होता, लोग खुदकुशियां करते हैं, तो वहां पे बंदा किस चीज को इल्जाम दे। तो कसरत औलाद ये आपकी मुआशी कमजोरी का सबब नहीं है। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया है कि उनको कत्ल न करो। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें दर्श दिया, और हमारी कुरान और हदीस ये बात कहती है कि बच्चे का हक उस वक्त ही शुरू हो गया जब उसमें रूह फूंकी गई। 4 महीने जैसे हमल को बीत जाएं तो बच्चे में रूह फूंक दी जाती है, बेटा है या बेटी है। उसके बाद उसके हमल को ज़ाया करना शरई तौर पे हराम है। अगर कोई ये करेगा तो उसके ऊपर अगर कोई एक्शन ले तो वो कत्ल का एक्शन होगा, उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो वो कत्ल का इल्ज़ाम होगा। मैं यहाँ पे आपको एक हदीस मुबारक सुनाए देता हूँ, सुन के आपको लुत्फ आ जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे मज़हब ने वो बच्चे कि जो बगैर निकाह के पैदा हुए उनके हुकूक का भी कितना ख्याल रखा। हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले की औरत आई, उस कबीले का नाम था गामिद। इस निस्बत से वो औरत गामदिया कहलाती थी। हज़रत इमाम मुस्लिम ने इस हदीस मुबारक को कोट किया है। हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पेट में बच्चा है जो कि जिना से है, मैंने जिना किया है। ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सजा दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया कि तुम घर चली जाओ, मैं इस मामले को देखता हूँ और सोचता हूँ। दूसरे दिन वो फिर आई। अब इस एक हदीस मुबारक में आपने सारी चीजें सोचते जाना है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कितनी वसी थी, हुजूर मामला फहम कितने थे, इंसानियत से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत कितनी थी। गुनाहगार जो बदकार अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एतराफ़ के बावजूद भी उसके लिए हमदर्द कितने थे। ये सारी चीज़ें सोचनी है। वो औरत दूसरे दिन फिर आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फिर कहा कि मैं फिर करता हूँ, कल आ जाना, या दूसरे दिन, तीसरे दिन का फिर वादा। वो तीसरे दिन फिर आ गई। तीसरे दिन उसने फिर आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम लिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसको भी मोहलत दी थी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आप मेरे साथ भी वही मामला कर रहे हैं, मेरा फैसला कीजिए। उस सहाबी का नाम हजरत माइज बिन मालिक असलमी था। उनसे भी ये खता हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन उनको टाइम देते रहे। सहाबा को फरमाते, चेक करो ये जुनून में तो नहीं है, चेक करो इसने शराब तो नहीं पी, यानी पूरा यकीन किया कि ये होश हवास के साथ अपने गुनाह का इकरार कर रहा है, तो फिर सजा दी। उस औरत ने उसी सहाबी का नाम लिया कि या रसूलल्लाह, आप उसको टाइम देते रहे, आप इसी तरह मुझे भी टाइम दे रहे हैं। मैं पूरे होश के साथ, पूरे हवास के साथ, पूरी अपनी दयानतदारी के साथ इतराफ कर रही हूँ कि मेरे पेट में बच्चा है जो जिना से है, मैं अपने इस गुनाह का इतराफ करती हूँ, मुझे रजम किया जाए, आप इजाजत दें। अब सुनिए, इतने बड़े गुनाह का इतराफ हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि अपने वली को बुलाओ, वारिस को, बाप है या भाई है। इसकी तशरीह हदीस में मौजूद नहीं है कि वो शख्स उसका बाप था या उसका भाई था। हजूर ने फरमाया उसे बुलाओ। उसका वली आया, उसका वारिस आया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि इस खातून ने इतना बड़ा जुर्म किया है, इसको कैद कर दो, इसको बांध दो, खाना बंद कर दो, इस पे तशद्दुद करो, कोई भी बात हो सकती थी, सख्ती के आलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उस शख्स से फरमाया, इस खातून को ले जाओ और इसके साथ हुस्न सलूक करो। एक बात दोस्तों याद रखो कि खून खून को साफ नहीं करता, बदी बदी को नहीं मिटाती। अगर आप मुखलिस हैं ना अपने खानदान के लिए, अपने मुआशरे के लिए, तो आपको वो करना होगा जो आपका मुआशरा नहीं कहता, जो आपकी पॉजिटिव और अच्छी सोच कहती है, वो करना होगा। कहा इससे उसने सलूक करो। और उस औरत से क्या कहा चली जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर आना मेरे पास। क्योंकि जो पेट में है बच्चा है उसका तो गुनाह नहीं है ना, फरमाया जब पैदा हो जाए तो उसको लाना मेरे पास और फिर आना। बच्चा पैदा हो गया। अब देखिए वो अल्लाह की बंदी भी कितना अपने जुर्म पे शर्मिंदा थी, पशेमान थी। उसने भी ये नहीं कहा कि बस ठीक है छोड़ दें, पहले भी 3-4 बार गई हूँ, कोई फैसला नहीं हुआ, अब बच्चा पैदा हो गया, मैं मर जाऊंगी, बच्चे को कौन पालेगा, सोचें सारी, रहने देते हैं। नहीं, जब बंदा नियत कर ले ना कि मैंने अपने जुर्म से छुटकारा पाना है, तो फिर
इंसान उससे पाई लेता है और इंसान को अल्लाह ताला सब्र भी देता है, इस्तिकामत भी देता है। वो औरत फिर हुजूर के पास गई और उसने, हदीस के अल्फाज हैं कि पुराने कपड़े में उस बच्चे को लपेटा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से क्या फरमाया? फरमाया ठीक है, इस बच्चे का जो हक है ना, दूध पिलाना, अपनी माँ का दूध, तुमने इसे पैदा किया है, इसको दूध पिलाओ, जब ये दूध पीना छोड़ दे तो फिर आना। सोचते रहें, हमारे कुछ जवानों को बड़ा शौक होता है ये सर्च करने का। अगर आप इस हदीस मुबारक को सर्च करना चाहें तो किताबुल हुदूद, हजरत इमाम मुस्लिम ने किताबुल हुदूद में इस हदीस को लिखा है और 1695-96 दोनों हदीसें एक मजमून की हैं। एक में हजरत उमर बिन खत्ताब खसूसी तौर पे मुखातिब हैं, दूसरे में हजरत खालिद बिन वलीद मुखातिब हैं। दोनों हदीसें आपको मिल जाएंगी। हजूर ने फरमाया जाओ इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसका हक पूरा हो जाए, दूध पी के जब ये दूध छोड़ दे, रोटी खाना शुरू कर दे तो फिर आना। अब हुक्म खुदाबंदी क्या है कि 2 साल बच्चे को दूध पिलाया जाए। हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में एक शख्स जो रूढ़ियों से बच्चे उठाता था, पंगूड़े में रखता था, पालता था, पालने में रखता था, दूध पिलाता था, हमारे कुछ मजहबी लोगों ने उसके ऊपर इतने इतने बड़े इल्जाम लगाए कि ये हराम के बच्चे पालता है, ये जहन्नमी है, ये दोज़खी है। दुनिया में बैठकर जन्नत और दोज़ख के फैसले कर लेती है जो इख्तियार अल्लाह ताला का। अब्दुस्तार ईदी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो हमने तो उनके लिए भी जन्नत और दोज़ख के फैसले इसी दुनिया में कर दिए। हजूर ने फरमाया जाओ इसको दूध पिलाओ। वो औरत वापस गई, उसने दूध पिलाया। अच्छा आप सुनिए, उस औरत को इतनी जल्दी थी कि मेरा वजूद गंदा है, मुझसे दुनिया पाक हो जाए। अभी मुद्दत रिजात मुकम्मल नहीं हुई कि वो औरत उस बच्चे को लेकर फिर आ गई और दलील के तौर पर कि या रसूलल्लाह ये बच्चे रोटी खाता है, दूध छोड़ दिया, दलील के तौर पर उसने उस बच्चे को रोटी का टुकड़ा निवाला पकड़ाया हुआ था। उस बच्चे ने वो पकड़ा हुआ था निवाला, और वो निवाला पकड़ा के बच्चे को उठा के हुजूर के पास आगे कि या रसूलल्लाह अब ये दूध नहीं पीता, अब ये खाना खाता, अब इसको आप मुझे सजा दे दें जो देनी। अब हुजूर जानते थे कि बच्चे की जो तभी उम्र है दूध पीने की 2 साल, जो कुरान ने हुक्म दिया है वल वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, 2 साल अभी नहीं हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका ताल्लुक अंसारे मदीना से था, वो हाजिर खिदमत थे, या रसूलल्लाह इस बच्चे की अगर उम्र पूरी नहीं ना हुई दूध पीने की, इस बच्चे को मैं अपनी गोद में लेता हूँ, इसके दूध का इंतजाम मैं करूँगा और ये औरत जो फैसला चाहती है आप करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने सहाबी की कफालत में दिया। सहाबी ने लिया, हुजूर ने दिया, वो कफालत में लेके बच्चे को घर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गड़ा खुदवाया और उस गड़े के अंदर उस औरत को खड़ा होने का कहा। जब वो खड़ी होगी तो हुजूर ने फरमाया अब इसको रजम करो, अब इसको पत्थर मारो, जो उसूल है, जो शरी तौर पे हद है वो लागू करो। पत्थर मारने शुरू हो गए और उसको लगते वो तकलीफ से रोती कराती, लेकिन वो सच्ची तौबा करना चाहती थी और इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज होता देखना चाहती थी। उसको पता था मैंने जुर्म किया है, दुनिया में बख्शवा लूं तो बेहतर है, आगे जाके मामला हल नहीं होगा। इबरत पकड़े वो लोग जिनको लोग नहीं देखते और वो ऐसे ऐसे करतूत करते हैं कि जिनकी तौबा करते हुए भी उनको शर्म आती, माफी मांगते हुए शर्म आती। वो गड़े में औरत खड़ी है, सहाबा उसको पत्थर मार रहे हैं और उसकी रूह निकल रही है, तकलीफें हैं, जख्मी है। हजरत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े और उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसके सर पे मारा। जैसे सर पे मारा ना तो सर जख्मी हुआ, पत्थर बड़ा था, खून का फवारा निकला और हजरत खालिद बिन वलीद पे गिरा, खून गिरा। हजरत खालिद बिन वलीद पे जब खून गिरा तो उन्होंने सख्त अल्फाज कहे, सख्त अल्फाज कहे, यानी वो अल्फाज यूं समझ लें कि उन्होंने उसकी तहकीर की, तनकीस की कि बदकार है, गंदी है, गलत है, हरामकार है, जानिया है, कोई ऐसे लफ्ज बोले। हजूर ने वो लफ्ज सुन लिया, हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया, बुला के साथ फरमाया खालिद बिन वलीद तुम्हें पता है इसने जितनी बड़ी तौबा की, गुनाहगार जरूर होता है, लेकिन ये भी तो देखे कि अपने गुनाह का उसने एतराफ कैसे किया और अपने आप को गुनाह से निकाला किस तरह। हमारे मुआशरे का एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है, बदकार बदकारी छोड़ देता है, हम उसका माजी लेके चौक में खड़े रहते हैं। जब वो कोई नेकी करने लगे तो हम कहते हैं अच्छा हुण तू हाजी बन गए, हम तो बड़ी तस्वीर फाद लई, हुण तू बड़ा फकीर होया फिरदा है। ओ टाइम याद ही हम ओ करके और वो उसका माजी उसको याद करवा के उस शख्स को बागी कर देते, उसके अंदर जो मोहब्बत होती है तौबा की उसको खत्म कर देते। हजरत खालिद बिन वलीद के ऊपर खून गिरा, उन्होंने तनकीस की, हुजूर ने सुनी,
خالد بن ولید کو حضور ناراض ہوئے، ناراض ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ ارشاد فرمائے وہ سنیے۔ حضور نے فرمایا، اے خالد بن ولید، جو توبہ اس عورت نے کی ہے نا، اگر کوئی ناجائز لگان لگانے والا، اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ پہلے معاملہ تھا اللہ کا، حقوق اللہ کا، اب معاملہ آ گیا حضور جو تشبیہ دے رہے ہیں حقوق العباد کی دے رہے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں، فقہ میں علماء نے، ائمہ فقہاء نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ حقوق العباد اس وقت معاف ہوں گے قیامت کے دن جب بندہ معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کتنا بڑا درجہ ارشاد فرمایا ناجائز لگان لینے والا بندہ۔ میں اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ ایک مجبور بندے کو زمین دیتے ہیں پٹے پہ، وہ مجبور ہے، وہ اور کچھ کر نہیں سکتا، زمینداری اسے آتی ہے، وہ داتری کی بیچارہ چلا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی میں نے تو ٹھیکہ، جو بھی روٹین ہے، ایک مثال جائز ٹھیکہ ہے 30,000 35,000، میں ایک بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں بھئی میں نے تو 50 ہی لینا ہے۔ وہ بیچارہ بندہ مقروض ہے کسی اور کا، اس نے کچھ نہ کچھ لین دین کرنا ہے، مجبور ہو کے وہ 35-30 والی زمین 50 پہ 45 پہ لے لیتا ہے۔ ناجائز لگان ہے۔ ٹیکس لیتے ہیں آپ، یا آپ نے کوئی دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے، کرایہ بنتا ہے 5,000 7,000، آپ کو پتہ ہے اس بندے کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک گھروں چول پٹ کے اکی گٹھو دوجی گٹھے لانی ہوئے تے کس چڑھ جاتی کہ مینج نہیں ہوتی، ٹائم نہیں بنتا، وہ پھر جو ایک مٹی سے محبت ہے وہ ٹوٹتی ہے نا، تو وہ رجحان نہیں بنتا، یعنی ایک چول اکی گھروں پٹ کے دوجی تھامے لونی اوکھی۔ تو جس نے پوری دکان شفٹ کرنی ہے، جس نے پوری مارکیٹ شفٹ کرنی ہے، جس کے ساتھ سینکڑوں لوگ ریلیٹڈ ہیں، اس کے گاہک ہیں، جس نے ان سب کی توجہ کو شفٹ کرنا ہے، ڈھیر ساری یہ چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانی ہے، اور آپ اس سے زائد کرایہ مانگتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے دینا ہے۔ وہ شخص، حضور نے فرمایا، ناجائز معصول لینے والا بندہ، جو مخلوق خدا، جو ان گنت مخلوق سے اتنی زیادتی کر کے لے لیتا ہے، فرمایا خالد بن ولید، اگر ناجائز محصول لینے والا بندہ بھی یہ توبہ کرے جو اس عورت نے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے جس کے اوپر تم فتویٰ لگا رہے۔ وہ بچہ جو ولد الزنا ہے، جس کا ماں باپ کا جو رشتہ ہے حلال ہی نہیں ہے، میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام نے تو اس بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے بھی دودھ کا خیال رکھا ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھا ہے، اس کی زندگی کا خیال رکھا ہے، اس کو مارنے کی اجازت نہیں دی، اس کو مجروح ہونے کی اجازت نہیں دی کہ اس کا تو قصور کوئی نہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے جو ہمیں وہ بچوں کے متعلق سکھاتا ہے۔ تمہاری بات دودھ کے اوپر ہوئی تھی، یہ پہلی چیز ہے۔ ہمارے ہاں خواتین پتہ نہیں کیا کیا ان کو اندیشے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اولاد کا پہلا حق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچے کو دودھ پلانا ہے 2 سال، بچی کو پلانا ہے 1.5 سال، کچھ کہتے ہیں جی بچے کو پلانا ہے 2.5 سال، بچی کو پلانا ہے 2 سال، یعنی ایک تفریق کرتے ہیں۔ مذہب میں کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کی میڈیکل سائنس میں کوئی تفریق نہیں ہے، بایولوجیکل جتنا پروسیس ہے کوئی تخفیف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ جتنا دودھ کے اوپر حق بچے کا ہے، بیٹے کا ہے، اتنا ہی بیٹی کا ہے۔ جتنی پیدائش پہ خوشی بیٹے کی ہے، اتنی ہی بیٹی کی ہے۔ بیٹی بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے۔ بچے کو پوری توجہ دینا یہ بچے کا پہلا حق ہے، اور اس توجہ کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فیڈ کیا جائے، اس کو دودھ پلایا جائے۔ اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کریں کہ بچے کا پہلا حق نہ ماریں۔ آپ مارکیٹ سے جتنا مرضی امپورٹڈ ڈبہ خرید لیں، بڑی بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے برانڈ جو ہیں آپ ان کا دودھ خرید لیں، کوئی دودھ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہے۔ کوئی دودھ بچے کو وہ صحت نہیں دے سکتا، وہ غذائیت نہیں دے سکتا جو اس کے ماں کا دودھ اس کو دے سکتا ہے۔ تو یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد جیسے بچہ 2 سال کا ہو تو 2 سال کے بعد پھر بچہ سنبھلنا، دیکھنا، پرکھنا یہ شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس سے اگلی بات تربیت کی ہے، یعنی آپ نے بچے کی تربیت کس بنیاد پہ کرنی ہے؟ اچھا بچہ بنانا اور اچھے بچے کو اچھی تربیت دینا، اچھا انسان اس معاشرے کو دینا، یہ بچے کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے، اور یہ والدین کے ذمہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی معاملہ ایسا نہ کریں کہ جس کو وہ دیکھے تو کل کو اسی کو کاپی کریں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو چھوٹا ذہن ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچپن کے کتنے واقعات یاد ہیں، بے شک عمر 80 سال بیت جائے، 75 سال بیت جائے، آپ بیٹھیں اور آپ بڑی آسانی میں گنیں گے
इस तरह चारपाइयाँ होती थी, बेर के नीचे बैठते थे, खाली पे जाके नहाते थे, ये होता था वो होता था। बचपन की कहानी आपके ज़हन में सेव है, पूरी की पूरी फिल्म आप उसको पढ़ सकते हैं, बयान कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह आपका बच्चा बचपन में आपको देखना शुरू कर देता है कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे चाचू, मेरे मामू, मेरी फूफियाँ, मेरी खालाएं, वो मुझे क्या सिखा रही हैं। कि इतना इल्म इंसान किताब से नहीं सीखता, हरफ पढ़ के इतना इल्म नहीं सीखता जितना इंसान इल्म मुशाहिदे से सीखता, देख के सीखता है। जो ऑब्जर्वेशन है कुरान मजीद फुरकान हमीद का, तो 33% सबक ही ऑब्जर्वेशन है। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिकत, ऊंट को क्यों नहीं देखते? अफला यंजुरून इलल अर्द कैफ़ सुतिहत, जमीन को क्यों नहीं देखते जिसको हमने बिछाया हुआ है? अफला यंजुरून इलस समाए कैफ़ रुफ़िअत, आसमान को क्यों नहीं देखते जिसको हमने इस तरह बगैर शतीरों के और बगैर बीम के और पिलर के हमने जिसको खड़ा किया हुआ है, क्यों नहीं देखते? उड़ते हुए परिंदों को क्यों नहीं देखते? एक जमीन से रंग बिरंगे पैदा होने वाले जो बागात हैं, जो मेवे हैं, मुख्तलिफ जायके हैं, क्यों नहीं देखते? सूरह रहमान सारी की सारी इसी पे है। फाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बंदे को दावा करके दिखा के फिर कहा गया कैसे जुटलाओगे अपने रब, उसकी नेमत को, उसकी कारीगरी को। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को अगर आप तकसीम करें ना, तो तीसरा हिस्सा तो वो कहते ही ऑब्जर्वेशन है। देखो पुरानी कौमों को देखो, कब्रों को देखो, परिंदों को देखो, हवाओं को देखो, और फिर देखो कि वो खालिक कितना है, राज़िक कितना है, वो परवरदिगार कितना है, कारसाज कितना बड़ा है, वो सारी की सारी चीजें देखो। इसी तरह बच्चे की जो देखने की हिस्सा है ना, वो 2 साल से शुरू हो जाती है। 2 साल से वो देखना शुरू कर देता है, परखना शुरू कर देता है। यही हम कहते हैं ना, ये फलां बच्चा ये अपनी माँ की नकल उतार रहा है, बाप की नकल उतार रहा है, बड़े भाई की नकल उतार रहा है, बोलता उस तरह है, चलता उस तरह है, लेटता उस तरह है, खाता उस तरह है। भाई उसने देखा है तो कॉपी कर रहा है ना। ये दूसरा हक शुरू हो गया उस बच्चे का कि आपने उस बच्चे के ज़हन में किस चीज को डाला है, कौन सी तरबियत डाली है। जब बच्चा एक मजबूत, एक तनावर दरख्त बन जाता है, काबू आने वाला नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी अपनी कुव्वत फैसला जो है ना वो कारपरदाज हो जाती है, फिर हम कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे काबू नहीं आते, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे शरारतें बड़ी करते हैं, बच्चे ने मुझे इस तरह मुझे डांट दिया, इस तरह मुझे साथ ये किया। वो कोई कहीं और से नहीं सीख के आया, उसने वो सब मुआशरे से सीखा, उसने वो सब मदरसे से सीखा, उसने सब अपने घर से सीखा, सारा कुछ उसको उसकी सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने सिखाया, उसको और कहीं से इल्म नहीं मिला। तो दूसरा हक बच्चे का क्या है कि दोस्तों उसकी तरबियत इस तरह करें कि वो जब बड़ा हो ना तो इस मुआशरे के ऊपर बोझ ना बने, मुआशरे का सहारा बने।